you should attend. You are attending a Viva OC examination. That is the method we had followed till now. But nowadays, the situation is utterly changed. So, our method of this practical examination and the practical classes are undergone changes. So, you should familiarize these changes and you should imbibe these changes and do all the things in accordance with the instruction you are provided by IGNOU. I think all of you go through that instructions. Instructions, regulations നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് മെയിൻലി ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ഫോർ സംതിങ് യു ഷുഡ് ഡു with related to the psychometric analysis and clinical and as well as counseling aspects of psychology. Whatever we are doing, sometimes whether it is clinical aspects of psychology, otherwise we are engaging somewhat task related to clinical method. We should have some idea about the human behavior. So how we will get that idea, how we will get that data, or for what method we are following. You are familiarized different methods in psychology. We are following different methods in psychology. The experimental method is a foremost method we are using in psychology. Then observation method. Then another method is retrospection method. Retrospection, self-asking, self-questioning, somewhat self-questioning. That is retrospective introspection, introspection method. Then observation method, interview method, a clinical method, case study method. These are somewhat methods we are following in psychology. Experimental methods also. We are following experimental method. Some sort of statistical method also we are doing in order to find out some data related to psychology. Psychological analysis ന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്യാദി മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇത്യാദി മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ എത്തണമെങ്കിൽ we have a lot of data related to the case in front of us. We are facing different cases, issues related to psychology. ആ ഇഷ്യൂസുമായിട്ടും ആ കേസസുമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റ വേണം. ആ ഡാറ്റ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും? So we have to measure many things. We have to assess the human behavior. We have to find out many things with related to human behavior, changing nature of human behavior, different psychological variable that is related to a human being mind and thinking, thought process of human being. Then only we could do something upon that individual. We are doing something, we are trying to do something. We are trying to change the attitude of that person, so that we have to first have some knowledge about the attitude of that person. What is the present attitude of that person? Then only we could do something for changing his attitude. For this purpose, so we have to assess or measure the different psychological variables related to a human being. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫറെന്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അസസ്മെന്റിനും മെഷർമെന്റിനും വിധേയമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അത് കൗൺസിലിംഗ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതർ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് സം എക്സ്പെരിമെന്റ്, we are improvising something in order to rectify something.
അല്ലെ, പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാവാം, പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാവാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് സം എക്സ്പെരിമെന്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സൈക്കോമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്നതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയാം. സൈക്കോമെട്രിക് അനാലിസിസ്, ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് വി ആർ ബീയിങ് മെഷർ or assess. On the basis of that so assessment and measurement or assessment is a basic aspects of every kind of psychological analysis, psychometric analysis. As a part of our practicum component, we are trying to fulfill, we are trying to understand what is psychometric analysis in psychology, what is the psychological processes. Every subject have some processes. അല്ലെ, ഓരോ സബ്ജക്ട്സിലും പുതിയ നോളജുകൾ, പുതിയ ഐഡിയാസ് രൂപപ്പെടുന്നതിലും പുതിയ ഐഡിയാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ മെത്തേഡ്സുമായിട്ട് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രോഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസിങ് ഇൻ സൈക്കോളജി ഫോർ സോൾവിങ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോബ്ലംസ്. സൈക്കോളജിയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ മെത്തേഡ്സുമായിട്ട് ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആവുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രോഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷന്റെ. അത് ആ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം, എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെ, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്, ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇതുവരെയുള്ള ഇയേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ടെസ്റ്റുകളാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പം പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് 16 PF ഓഫ് ജെയിംസ് കാറ്റൽ that we are doing in a practical session. അല്ലെ, ജെയിംസ് കാറ്റലിന്റെ പിന്നെ 16 PF. അതേപോലെ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെ, ഇന്റലിജൻസ്, ആൽഫ്രഡ് ബിനെയുടെ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ്, ബാട്ടിയാസ് ബാറ്ററി ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബാട്ടിയാസ് ബാറ്ററി. അപ്പോ നമുക്ക് ബാട്ടിയാസ് ബാറ്ററി ഈസ് എ ജനറലൈസ്ഡ് ടൂൾ, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടൂൾ. ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടൂളാണ്. ഇത് ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും? ഒരു ഇന്റലിജൻസ്, ഒരു കുട്ടി നമ്മളെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഇന്റലിജൻസ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടി മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആണോ, ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് സ്ലോ ലേണർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ആണോ, ഹൈലി ക്രിയേറ്റീവ് ചൈൽഡ് ആണോ, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറും വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല അല്ലെ, നമ്മളൊരു ഊഹം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല. we have to reach in a judgment on the basis of the solid and empirical എവിഡൻസിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും. ആ എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസ് ആണ്. ദത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയും. സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ നാം ശേഖരിക്കുന്ന ദത്തങ്ങളിലൂടെ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കുട്ടി മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ IQ ബിലോ 70 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ 60 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വി കുഡ് റീച്ച് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ചൈൽഡ് മേ ബി എ മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ചൈൽഡ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ്. എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും നമ്മൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കണം. ഒരു കാര്യം മാത്രം നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ് കണ്ടെത്തും? ഹൗ കുഡ് പ്രാക്ടീസ്, ഹൗ കുഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ് സ്കോർ നമുക്ക് കിട്ടുക? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബാട്ടിയാസ് ബാറ്ററി ഫോർ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ്. അതേപോലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനെ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ്. There are a lot of intelligence tests are there. ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനറൽ യൂസിന് പറ്റും, അത് ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ബാട്ടിയാസ് ബാറ്ററി വളരെ പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഇന്നും നമുക്കത് 2001 ഉണ്ടാക്കിയ ടെസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പിന്നെ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറലൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ്. It could not affected by the changing circumstances. That provision is included in the manual of that test. അല്ലെ, എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ മാനുവലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ടെസ്റ്റ്
ആ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിളിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ ഒക്കെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത്തരം സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ടെസ്റ്റ്. ദെൻ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് മാത്രമല്ല സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വേറെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, ദെൻ അതർ സൈക്കോളജിക്കൽ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ പിന്നെ എന്താണ് സർവേ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ദെൻ പോസ്റ്റ് ഹോക്ക് മെത്തേഡ് ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, അസോസിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ പ്രാക്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസുമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഗ്നോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ PG കോഴ്സസുകളും ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അത് അതിൻ്റെതായ അർത്ഥത്തിൽ you should understand and what is called conceive the actual intention of that of these processes. നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആകും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ എൻറ്റർ ഇൻ ദി പ്രാക്ടിക്കൽ. ഇത്രയും ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഇത് എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് ഒരു വളരെ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം. വാട്ട് ഈസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽസ് റിലേറ്റഡ് ടു സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്, what is measurement denotes with related to psychology. ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മെഷർമെന്റ് അസസ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ ഒരു വൈഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊക്കെ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. യു ഷുഡ് യൂട്ടിലൈസ് സം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് understand all these things. A brief introduction of psychological test. What is this testing processes in psychology? The movement of testing psychology that is started from the ideas of Sigmund Freud. Sigmund Freudന്റെ കാലഘട്ടത്തിലോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ അതിനു മുമ്പേ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് 1917. Alfred Binet is what is called a French psychologist. അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ പിന്നെ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്, ധാരാളം സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യാനുള്ളത്, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ അതർ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, റിലേറ്റഡ് ടാസ്ക്സ്. ടെസ്റ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലേണേഴ്സ് MA സൈക്കോളജി ഫസ്റ്റ് ഇയർ MAPC. ഹലോ, ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം. ഇതില് കൗൺസിലിങ്ങും ക്ലിനിക്കലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടോ? ഗൈഡൻസ് ഫോർ ഓൺലൈൻ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഒക്കെ MA ഫസ്റ്റ് ഇയർ MPCL 7. MPCL 7 ആണല്ലോ നിങ്ങള്? അതെ. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടുപേർക്ക്. അത് ക്ലിനിക്കലിനും കൗൺസിലിങ്ങിനും സെയിം അല്ലേ? കൗൺസിലിംഗിന് സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ മുതലാണെന്നുള്ളത് 1, 2 സോഷ്യൽ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറി, ഫേമസ് ബോബോ ഡോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ആ ബോബോ ഡോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ബന്ധുരയുടെ ക്ലിനിക്കലിൽ പെട്ടതാണ്. മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ,
ബോബോഡോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിടെ ക്ലിനിക്കലിന് എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. സെക്കൻഡ് ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ, അതും ക്ലിനിക്കലിൽ പെട്ടതായിരിക്കും. കാറ്റൽ 16 PF. പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയോ? അവരൊന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഒരു ഇതാണ്, ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഓൺലൈൻ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലേണർ, പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ MA സൈക്കോളജി ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ആ ഒരു പിന്നെ മെയിൽ അയച്ചു തന്ന MPCL 007 ഓൺലൈൻ കണ്ടക്ഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹാൻഡ് ബുക്ക് അല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലില്ലേ? അത് ഇല്ലേ? ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഞാൻ അതാണെന്ന് ഓർത്തു. അല്ല, ഹാൻഡ് ബുക്കിലുള്ളതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. സാർ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടതാണ്. ഞാൻ അയച്ചു തരാം കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ അയക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇത് പിന്നെ ജനറൽ ആണെന്നാ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 കോമ്പണൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 6 നമ്പേഴ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെ MPCL 007 യു മസ്റ്റ് ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഹാൻഡ് ബുക്ക്. പ്രാക്ടിക്കൽ ഹാൻഡ് ബുക്കിന്റെ ലിങ്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ഹാൻഡ് ബുക്കിന്റെ ലിങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്പർ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തത് യു ഹാവ് ടു റീഡ് അബൌട്ട് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ആൻഡ് സോഷ്യൽ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറി, ദി ഫേമസ് ബോബോഡോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്, ബന്ദൂര. ക്ലാസ്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, MA സൈക്കോളജി. Okay, the famous Bobo-Doll experiment. Okay, you make your mic mute remote it. The famous Bobo-Doll experiment understanding pattern of behavior. Visit പോണം. വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അച്ഛന് ഇന്ന് ഒരു മാരേജ് ഉണ്ട്, അനിയത്തിന്റെ മോന്റെ. hello. മാമനാണല്ലോ, അപ്പൊ പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചേച്ചി വന്നിരുന്നു. ഇപ്പം വയനാട് ജോഷ്ന പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഹലോ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ലീഡർ അതൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക. മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇന്ററപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ 7 മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത്. 7 മെമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിസിറ്റ് ദി ലിങ്ക് ബിലോ, റീഡ് ദി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ബുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുറെയൊക്കെ. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ആൻഡ് സോഷ്യൽ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറി, അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി based on the theory and its application. Do you think violence is contagious? So you go through this link. ഈ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് കാണാമോ? ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അത് ഒരു മൂവിയാണ്, ഒരു മൂവി ഫയലാണ്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.
ഹലോ, കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടോ? ആ കണ്ടു സർ. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സർ. കാണുന്നുണ്ട് സർ. The room contained very It's 1961. You're wandering around Stanford University looking for a sandwich or something. You out of the walk and have to fix your lab and see something a little unnerving. Mainly, you find a woman punching an inflatable clown named Bobo in the neck, over and over in its neck. This was the lab of legendary psychologist Albert Bandura, and in 1961 he was studying one of the most important phenomena in psychology. While that woman was throttling that big inflatable clown, there was a child watching her. And after about 10 minutes of observing this clown beating display, the kid was taken to a room full of fun toys, which were soon taken away. And then the frustrated kid was left alone with Bobo. And Bandura watched what happened. And yeah, what happened was kind of scary. Intellectual beating clown were much more likely to mimic her aggression, punching, throwing, even attempting to maul Bobo with a hammer. But other children who saw Bobo playing nicely with the doll or ignoring it didn't respond the same way in their frustration. And their results may seem predictable now, but in those days they challenged the dominant behaviors that we talked about last week. The view that learning is solely about conditioning and association, reward
behaviorism. Model that is profoundly rudimentary in not have to do something very grand. In other words, it's supposed to bear around. Talk about the differences between classical and operative conditions versus learning. The kind of learning that comes from connected to the classical is the ability to do some kind of involuntary response. The whole slobbering and stuff. Operative conditioning is negotiation is voluntary. Like things like discussing whatever it is to practice it. And that's all one does. And it's learning is about the environment and that there is a business order that's some of the world ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞോ? കണ്ടു സർ. That is related to ഈ ബോബോഡോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. സോഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻസ്. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബോബോഡോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആൽബർട്ട് ബന്ദൂരയുടെ. അപ്പോൾ ആൽബർട്ട് ബന്ദൂരയുടെ ഒരു ടോക്കാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ബോബോഡോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് പറയുന്നത് ബോബോഡോൾ എക്സ്പെരിമെന്റും ഇത് കാണുക, അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ബന്ദൂരയുടെ തിയറി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുണ്ട്. ആ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ബന്ദൂരയുടെ തിയറി ഒന്ന് വായിക്കുക. സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയാണ്. സോഷ്യൽ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറി. ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് occur through social interaction, സോഷ്യൽ മോഡലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബന്ദൂരയുടെ തിയറി ഉണ്ട്. ആ തിയറിയിലൂടെ ഒന്ന് പിന്നെ ഓടിച്ചു പോവുക. ആ തിയറി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചില ഒരു 3 ക്വറീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ആ ഒരു 3 പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം. അതൊരു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ആൻഡ് സോഷ്യൽ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറി. സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി എന്താണ്, സോഷ്യൽ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറി എന്താണ്, ആ 2 കാര്യങ്ങൾ അത് ബോബോഡോൾ തിയറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി. സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി തിയറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഡു യു തിങ്ക് വയലൻസ് ഈസ് കണ്ടാജിയസ്? വയലൻസ് ഓക്കെ. ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ആ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നാളെയും ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നാളെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വരിക. ഇതൊന്നുകൂടി കാണുക, ഈ മൂവി ഒന്നുകൂടി കാണുക, കണ്ടിട്ട് വരിക. ടുമോറോ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് മോർ അബൌട്ട് ദിസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ്, അപ്പം അത് ഇന്ന് പിന്നെ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ അത് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു then second one
visit the link of Howard Gardner's blog dated 1st September 2020, where Robert J. Sternberg was written on COVID-19. ഹോവാർഡ് ഗാർഡനർ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. ഹോവാർഡ് ഗാർഡനർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് തിയറി ഒക്കെ ഹോവാർഡ് ഗാർഡനറുടേതാണ്. ഹോവാർഡ് ഗാർഡനർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബ്ലോഗാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ലിങ്കിൽ. ദെൻ അതിൽ റോബർട്ട് ജെ സ്റ്റേൺബർഗ് ഹാസ് റിട്ടൺ ഓൺ COVID-19 ഹാസ് ട്രൂലി ടോട്ട് അസ് വാട്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഈസ്. ഈ COVID-19 ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ COVID-19 യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദി എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദി എൻവിറോൺമെന്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഇന്റലിജൻസ്? വി understand that intelligence is the ability to understand. There are many theories of intelligence and many definitions of intelligence, like Howard Gardner, then Goldman, then Sternberg, then what is called multiple intelligence theory, group factor theory of Kohlberg, then Thorndike. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ തിയറിയിൽ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു വൺ കീവേഡ് ഈസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ദി എൻവിറോൺമെന്റ്. അല്ലെ, അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു ദി എൻവിറോൺമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീവേഡ്. അപ്പൊ ഇത് COVID-19 ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം ഈ ഇന്റലിജൻസ് ആസ് ദി എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദി എൻവിറോൺമെന്റ്, അതായത് മാറുന്ന പിന്നെ എൻവിറോൺമെന്റിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെയാണ് ഇന്റലിജൻസ്. ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് ടു ആക്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി, ടു തിങ്ക് റാഷണലി ആൻഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദി അവൈലബിൾ എൻവിറോൺമെന്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റിയാണ്, ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി ടു ആക്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി. അങ്ങനെ പഠിച്ച് അത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ, എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് അവൈലബിൾ എൻവിറോൺമെന്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ കൂടുതൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ COVID-19 ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റീഡ് ദി ഡിഫറെന്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റേൺബർഗ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അബൌട്ട് വാട്ട് ട്രൂ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ്. അപ്പൊ ഇന്റലിജൻസിന് പല ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് തിയറിസ്റ്റ്സ് പല രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇന്റലിജൻസ് ഏതൊക്കെ എബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇന്റലിജൻസിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ എംഫസൈസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പല പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്ന ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ദി എൻവിറോൺമെന്റ് എന്നതിന് കൂടുതൽ പിന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഹോവാർഡ് ഗാർഡനർ, ദെൻ ആൽബർട്ട് ബന്ദൂര, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഗോൾമാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് കൂടുതൽ ആ ഒരു വശത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് ചിലവർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഇപ്പം പിന്നെ എന്താണ് നേരത്തെയുള്ള ഏർലി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാട്സൺ ആൻഡ് വാട്സണെ പോലെയുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, ജോൺ ബി വാട്സൺ, പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. എബിലിറ്റി ടു reproduce things remembered in the mind, ability to reproduce, അതിനൊക്കെ ഇന്റലിജൻസ് ആയിട്ട് നേരത്തെ പറയപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്റലിജൻസിന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ്, ഒരു പേഴ്സന്റെ എബിലിറ്റിയാണ് ഇന്റലിജൻസ്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എബിലിറ്റി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദി അവൈലബിൾ എൻവിറോൺമെന്റ്, അഡാപ്റ്റേഷൻ എബിലിറ്റി, മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവാണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേൺബർഗിന്റെയും അതേപോലെ പിന്നെ മറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് തിയറിസ്റ്റിന്റെയും ഇന്റലിജൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു പിന്നെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതണം, ചെറിയ ഒരു നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. റീഡ് ദി ഡിഫറെന്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റേൺബർഗ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അബൌട്ട് വാട്ട് ട്രൂ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ്. അപ്പം ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ആർ ദെയർ ഓൺ ഇന്റലിജൻസ്. ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിൽ പറയുന്ന ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വൺസ് ഇന്റലിജൻസ്, അല്ലെ? ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഇന്റലിജൻസ്. അപ്പൊ അതിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ദി അവൈലബിൾ എൻവിറോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പിന്നെ
പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇന്റലിജൻസ് പിന്നെ ഇപ്പം മോഡേൺ പീരീഡിൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ, എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേൺബർഗിന്റെയും ഇന്റലിജൻസിനെ നമുക്ക് ഈ അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ അതിന്റെ വൈഡ് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാം, വളരെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റലിജൻസിന്റെ മീനിങ് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട്സ് എഴുതാം. അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുക, ഇന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എഴുതാൻ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരും. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇന്റർവ്യൂ ആൻ ഓൾഡർ അഡൾട്ട്. ഇന്റർവ്യൂ ആൻ ഓൾഡർ അഡൾട്ട്. സാറേ ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ നോട്ട് എഴുതുമ്പോ ഇന്റലിജൻസ് തിയറീസ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ആ തിയറീസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണോ? ആ തിയറീസ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. ആ തിയറീസ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പം ആസ് മെനി ആസ് തിയറീസ്, നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ് ഹാവ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് വൈഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ്. ദെൻ അപ്പം നമ്മൾ അതിലെല്ലാവരുടെയും വ്യൂസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോവുക. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നമ്മളുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്റലിജൻസ് ഈ ഒരു മാറിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്റലിജൻസ്, ആക്ച്വൽ ഇന്റലിജൻസ്, ട്രൂ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് നാം എന്താണ് ട്രൂ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ നേരത്തെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ തിയറീസുകളുടെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്റ്റേൺബർഗ്, ഗിൽഫോർഡ്, ദെൻ തോണ്ടൈക്ക്, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു കുറെ പേര്. അതേപോലെ പിന്നെ തേഴ്സ്റ്റൻസ് സ്റ്റേൺബർഗ് 2 ഫാക്ടർ തിയറി, തേഴ്സ്റ്റൻസ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി, ഗിൽഫോർഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി. ഇതൊക്കെ ഇന്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസുകളാണ്. ദെൻ ഗോൾമാന്റെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ഡാനിയൽ ഗോൾമാന്റെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമെയിൻ ഈസ് എ മേജർ പാർട്ട് ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് വൺസ് ഇന്റലിജൻസ്. കൊഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രമല്ല, കൊഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എബിലിറ്റി ടു റിമെമ്പർ, എബിലിറ്റി ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് തിങ്സ്, എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് റേഷണലി, ഇതൊക്കെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എബിലിറ്റി ടു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ എഫക്റ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മൈൻഡുമായിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ വൈകാരിക തലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഇന്റലിജൻസിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമായ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞ? ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ആണ് പറഞ്ഞ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഗാർഡ്നർ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്നറുടെ തിയറിയാണ്. ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്നറുടെ തിയറി ഇത് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ intelligence. Intelligence is not multiple factor but different types of intelligence are there. Intelligence ഒരു തരം ഇന്റലിജൻസ് മാത്രമല്ല, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു COVID-19 പ്രതിസന്ധി വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. പല രീതിയിലുമാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. COVID-19 അത് പിന്നെ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ കോവിഡ് ബാധ വരുമോ എന്നുള്ള ഒരാശങ്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ആ ആശങ്ക അദ്ദേഹത്തെ സക്യൂംബ് ചെയ്യുന്നു, അത് അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കളയുന്നു അല്ലെ. ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ആ ഒരു എൻവിറോൺമെന്റൽ അഡ്വേഴ്സിറ്റി ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പൊ ആ കഴിവിനാണ് ഇന്റലിജൻസ്, ആ കഴിവും ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്നർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു അഡ്വേഴ്സിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ, പിന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു എൻവിറോൺമെന്റൽ അഡ്വേഴ്സിറ്റി
ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള വൈകാരികമായ പവർ, വൈകാരികമായ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് എബിലിറ്റി, ആ എബിലിറ്റി ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പം കുറെ പിന്നെ കോഗ്നേറ്റീവായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെ വൈകാരികമായിട്ട് ഇതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വേഴ്സിറ്റി കോഷന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പിന്നെ എന്താണ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി കോഷന്റ് AQ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ EQ AQ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വളരെ ലോ ആണ്, ഒരു പ്രതിസന്ധിയെയും തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം അവരുടെ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇന്റലിജൻസ് പിന്നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉന്നയിക്കുന്നത്. വെദർ ഈസ് ഇന്റലിജന്റ്, ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റഡ് ചൈൽഡ്. നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയറി പ്രകാരം IQ 130 എബവ് ആയി, 140 122 എബവ് ആയ ഒരാള് ഗിഫ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എബവ് ആവറേജ് അല്ലെ. 110 എബവ് ആയിട്ടുള്ള എബവ് ആവറേജ് ആണ്. 120 എബവ് ആയിട്ടുള്ളവര് പിന്നെ എന്താണ് ഗിഫ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഇന്റലിജൻസ് എന്താണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഇന്റലിജൻസ്? ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഇന്റലിജൻസ്? ആ ഫാക്ടർ മാത്രമാണോ? ഇപ്പോൾ സോക്കോൾഡ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സോക്കോൾഡ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കൊഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സിൽ എബിലിറ്റി ടു റിമെമ്പർ, എബിലിറ്റി ടു റീസണിങ്, എബിലിറ്റി ടു സോൾവ് സിമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്, എബിലിറ്റി ടു അനലോജിക്കൽ റീസണിങ്, എബിലിറ്റി ടു സിന്തസൈസ് തിങ്സ്, എബിലിറ്റി ടു അനലൈസ് എ ഫാക്ടർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണോ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഏർലി ഇന്റലിജൻസ് തിയറിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഈ COVID-19 പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ, എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തരുവാണ്. അത് നമ്മളത് പറയണ്ട, അത് തിയറിയിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. അതിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവരണം. അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോവാർഡ് ഗാർണറുടെയും ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ്റെയും ഒക്കെ തിയറി കൂടുതൽ പിന്നെ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ ട്രൂ എന്നതിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ നേരത്തെയുള്ള വ്യൂസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എഴുതുക, പിന്നെ എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ദി അവൈലബിൾ എൻവിറോൺമെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എഴുതുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് പിന്നെ ശരിയായ ട്രൂ ഇന്റലിജൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ പിന്നെ nowadays we are seeing in our present world, present situation. Then you can give more evidences for establishing that idea. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. യെസ് സർ. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതൂ കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ. മറ്റേത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അത് നാളെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, അത് എഴുതാം. പിന്നെ തേർഡ് വൺ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഇന്റർവ്യൂ ആൻ ഓൾഡർ പേഴ്സൺ. അത് പിന്നെ if I have some materials about Howard Gardner theory and other modern theories of intelligence, I will give you. ഞാൻ ആരെങ്കിലും നമ്പറിൽ പിന്നെ ശ്രീജ ശശി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ നമ്പർ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ സർ. അതില് വാട്സപ്പിൽ എങ്ങാനും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ, അതുകൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ സർ. Okay. Then the third one is interview an older adult. Interview can be done telephonically or in a face-to-face mode.
as the situation permits. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, ഒരു ഓൾഡർ അഡൾട്ടിന്റെ ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സുകൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഏജിങ്, family profile, parents, sibling, education, etc. Then thoughts on aging, and have they changed over the years? അവർക്കുള്ള തോട്ട്സ് ഓൺ ഏജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അവരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഏജിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഏജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ദി പ്രോസസ് ഓഫ് increasing the age, the process of the aging. നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു അഡൽട്ട്, ഓൾഡർ അഡൽട്ടിനെയാണ്. ഓൾഡർ അഡൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എബവ് 40 ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഓൾഡർ അഡൽട്ട്, എബവ് 45. പിന്നെ അഡൽട്ട് ലേറ്റ്, പിന്നെ മിഡിൽ അഡൽട്ട്, ലേറ്റർ അഡൽട്ട്. അപ്പം അത് ലേറ്റർ അഡൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 50 വരെ. അപ്പൊ എബവ് 50-ലുള്ളവരാണ് പിന്നെ ഓൾഡർ അഡൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എബവ് 50-ലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം. 60 തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് ഒക്കെ 58 ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് ഏജിലൊക്കെ ഉള്ളവരാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ നന്നാവും, നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഇത് കിട്ടും, ഡാറ്റ കിട്ടും. Then thoughts on aging and have they changed over the years? പിന്നെ വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ അവരിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്, അതൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം. Has the participant been able to promote one's wellness? Has the participant been able to promote one's wellness? Then view on health care and coping with physical and psychological challenges. Any specific stereotypes towards older age? As an interviewer, you may ask any other relevant question appropriate for the situation. Record the interview with permission and thematically analyze the interview response. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന്? എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഹലോ സർ ഒന്നുകൂടെ അത് പറയോ? മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു ഓൾഡർ അഡൽട്ടിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം. ഓൾഡർ അഡൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡൽട്ട് പീരീഡിന് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡ്, ഏർലി അഡൽട്ട്ഹുഡ്, മിഡിൽ അഡൽട്ട്ഹുഡ്, ലേറ്റർ അഡൽട്ട്ഹുഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഏജ് ഡ്യൂറേഷൻ എക്സാക്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം. അത് എലിസബത്ത് ഡി ഹാർലോക്കിന്റെ ബുക്കിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ അതിന്റെ ഏജ് പിന്നെ ലിമിറ്റ് എത്രയൊക്കെയാണ്. ഓൾഡർ അഡൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഏജ് ഡ്യൂറേഷനിൽ പെടുന്നവരാണ്? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് 45 ആണ് സാർ പറയുന്നത്. ലേറ്റർ അഡൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 65 എബവ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്നാ 65 എബവ്. അപ്പൊ 65 എബവിലുള്ള ആളെയാണ്. പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് എന്നുണ്ട്. ഓൾഡർ അഡൽട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾഡ് ഏജ് തന്നെയായിരിക്കണം, ഓൾഡ് ഏജ്. ഓക്കെ, അപ്പം 65 എബോവിലുള്ള ഒരാളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുക. ടെലിഫോണിക്കലി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഫോണിക്കലി ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ളവരെ തന്നെ ചെയ്താൽ പോരെ? വീട്ടിലുള്ളവരെ ചെയ്താൽ മതി. അത് വീട്ടിലുള്ളവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതില് നമ്മൾ ഇവിടെ 6 നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 6 നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇനി അത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഏജിങ്, ദി പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഏജിങ്, അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
അപ്പൊ അതിൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഏജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഏജിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 നമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ എന്ന നിലക്ക് യു മേ ആസ്ക് എനി അതർ റെലവെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദി സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തില് അത് എങ്ങനെ പിന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ്, സമൂഹത്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ്, അപ്പം അത് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സിന് കാരണമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിത്യാദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഏജ്, ഓൾഡർ ഏജ് ആ ഡ്യൂറേഷനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു എന്തൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, പിന്നെ സമൂഹമായിട്ട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ദി പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ടു ഓൾഡ് ഏജ്, record the interview with permission and thematically analyze. അപ്പൊ നമ്മളോട് thematically analyze എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ഓൾഡ് ഏജ് സ്പാനിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി റെലവൻസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഏജ് പീരീഡ് വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഏജ് സ്പാൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഓൾഡ് ഏജിന്റെ ഒരു റെലവൻസ് എന്താണ്, ഓൾഡ് ഏജിൽ ഉള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓൾഡ് ഏജ് വളരെ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തിയററ്റിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടൊരു ഷോർട്ട് എസ്സേ എഴുതണം. ഒരു 1-2 പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയാൽ മതി. അതാണ് അതിന് നമുക്കിപ്പം വളരെ എത്ര അതിന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതണം. കാരണം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു പിന്നെ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടാക്കുക. അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, പിന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അല്ലേ, ഒരു കുറെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ആ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണോട് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏജ് സ്പാൻ, ഓൾഡ് ഏജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിൽ, ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണം. ഓൾഡ് ഏജിങ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളോട് എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. സമൂഹത്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ്, ഓൾഡ് ഏജിനോട് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഓൾഡ് ഏജ് കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പിന്നെ മാറ്റാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് എഴുതേണ്ടത്. സാറ് ആ ഇത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പോലെയാണോ എഴുതേണ്ടത്? ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സേ പോലെ എഴുതിയാൽ മതി. ഷോർട്ട് എസ്സേ പോലെ എഴുതിയാൽ കേട്ടോ. ഇതിലൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നില്ലേ, എനി സ്പെസിഫിക് സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഓൾഡ് ഏജ്? Any specific stereotypes towards old age? Any specific stereotypes towards old age? നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് അല്ലെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ്. അപ്പം സ്പെസിഫിക് സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് ടുവാർഡ്സ് ഓൾഡ് ഏജ്. ഇപ്പൊ ഓൾഡ് ഏജിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓൾഡ് ഏജ് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട പ്രായമാണ്, പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവരെ കൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള സ്റ്റീരിയോടൈപ്സുകളാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ചോദിക്കണം. സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റോ റോങ്
അത് പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ പിന്നെ ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ബിലീഫ്സ്, അതാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ്. സമൂഹം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, സമൂഹം അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എന്താണ്? ഇപ്പം ഗേൾസിന് ചില ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് എ ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ്. തെങ്ങ് കയറാന് ഗേൾസിന്, അപ്പൊ തെങ്ങ് കയറാനുള്ള ഒരു ഗേൾസ് PSC വിളിച്ചപ്പോ അതിൽ പിന്നെ ജെൻഡർ കൊടുത്തത് മെയിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് ഗേൾസിനും പറ്റും. അപ്പൊ അതൊരു ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളെ സ്പോർട്സിനൊക്കെ അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ തരംതിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ ബോയ്സിനെയാണ് ഇടുക. അതൊരു ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പാണ്. അപ്പൊ ഒരു പണിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്സിന് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് മുൻധാരണ, അതാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ്. തീവ്രത്തെ ചില മുൻധാരണകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക. സാറ്, അത് അവർക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ അവരും അത് അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ്, എനി സ്പെസിഫിക് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ടുവാർഡ്സ് ഓൾഡ് ഏജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക. അത് ഇവിടെ നമ്പർ ഇട്ടത് അത് മാത്രം ചോദിച്ചൊന്ന്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും, അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ, അത് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്, അത് നല്ലതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അതിനനുസരിച്ചാണോ നമ്മൾ നീങ്ങേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ. അപ്പൊ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ? 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു 15-ന്റെയും 20-ന്റെയും ഇടയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുക. എന്നിട്ട് ഇത് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓൾഡ് ഏജ്, അതിനെക്കുറിച്ച്, അതാണ് അതിന്റെ തിയററ്റിക്കൽ. നമ്മൾ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓൾഡ് ഏജ് ആണ് അല്ലേ? ഏജ് സ്പാൻ ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓൾഡ് ഏജ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക. അത്രയാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ സർ, നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനെയർ അതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണോ? ക്വസ്റ്റ്യനെയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. കാരണം ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നടത്തുന്നത്, ഇന്റർവ്യൂവിൽ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടാവും. അത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആവാം, സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആവാം. അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തും ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഒരു ആളെ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെയർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം അവിടെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല ഉപചോദ്യങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നേ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനെയറിൽ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ. സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനെയറിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ എഴുതും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഏരിയ നമ്മൾ എഴുതിയ ഏരിയയിൽ അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് സറൗണ്ടിങ്സിൽ പെടുന്ന എന്തും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അത് സ്പെസിഫിക് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അൺസ്ട്രക്ചേർഡും ആവാം. ഓക്കെ. ഇനിയുള്ളത് ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ്.
ഓക്കെ. ഇനി 6 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് കാറ്റലിന്റെ 16 PF ആണ്. പിന്നെ ഹാലോ ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പിന്നെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അത് വായിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് താഴെ കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോള്, ദെൻ കാറ്റൽസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ ഹാലോ ഇഫക്റ്റ്. ഹാലോ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആണ്, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പറയാം. അപ്പൊ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ 3ഉം 4ഉം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. സോറി, 2ഉം 3ഉം. 2ഉം 3ഉം എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. സാറേ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മള് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എയിംസ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും വരണ്ടല്ലോ. വേണ്ട. എയിംസ് ഒക്കെ എഴുതണം, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. എയിംസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. ഒന്നാമത്തെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ to analyze the theories of intelligence and write theoretical interpretation on intelligence. നമ്മുടെ ടാസ്ക് അതാണ് നമ്മളുടെ ടാസ്കിന്റെ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടാസ്കിന്റെ ഒരു എയിം അത് എഴുതുകയെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പം ഒരു ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും, ആ ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ എയിം ഉള്ളത്. അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു അനലൈസ് ദി theories of intelligence and improvise, make a theoretical interpretation on intelligence. ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എഴുതുക. ഇന്റലിജൻസിന് പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, നമ്മൾ തിയറീസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് തിയറീസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മറ്റ് ഫാക്ട്സുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പുതിയ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്താം, അല്ലെ? തിയറിയിൽ പറയുന്ന അതങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ വിഴുങ്ങുക എന്നുള്ളത്. ദർ ആർ സോ മെനി തിയറീസ് ഓൺ ഇന്റലിജൻസ്. ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ട്. അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിവ്യൂ എഴുതുന്നതിനാണ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ തിയററ്റിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എഴുതാനുള്ളതാണ് അത് എഴുതാം. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടു കണ്ടക്ട് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ and write an analytical report on that interview. To conduct an interview to an adult aged person and write a theoretical analytical interpretation of the interview. അതൊരു എയിമായിട്ട് എഴുതാം. പിന്നെ അതില് ഇതൊന്നും വേണ്ട, മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ അതങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സബ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം. വേറെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോർഡിനേറ്റർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അതെങ്ങനെയാ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത്
ഫോമാറ്റിൽ എഴുതേണ്ടിയെന്നൊക്കെ കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് 2 ടെസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മൊത്തം പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ എന്താ പറയാൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ? സാർ ഇപ്പം പറഞ്ഞതിന്റെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ റെഫർ കോഡ് എഴുതിയിട്ട് സാറിന് മെയിൽ അയച്ചു തരുവാണോ? എങ്ങനെ ചെയ്യുക? മെയിൽ അയച്ചു തരാം. ഒരു മെയിൽ ID നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആ മെയിൽ ID-യിൽ അയക്കുക. വേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ വളരെ കുറച്ച് സാധാരണ ഈ റെക്കോർഡ് എഴുതുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് എഴുതണ്ട. ഒരു വലിയ ബുക്ക് രൂപത്തിൽ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. എഴുതിയാൽ പോരാ, ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 4 പേജൊക്കെ എഴുതുന്നത് 2 പേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്താലുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ മാക്സിമം 2 പേജസ് മതി. സർ ഓരോ പ്രാക്ടിക്കത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ് ഫയൽ തന്നെ വേണം? അല്ല, എല്ലാം ഒരുമിച്ചൊറ്റ വേർഡ് ഫയല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓരോന്നും ഒറ്റ ഫയലായിട്ടാണ് അയക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ സർ. നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഓരോന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. സാർ ഇതിന്റെ വൈദ്യുതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പം ഇഗ്നോർ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ഫോമാറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ. അത് പഴയ അതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. മറ്റേത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം പുതിയ ഫോർമാറ്റിൽ ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് പുതിയ ഫോർമാറ്റാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയത് ചെയ്യണ്ട. പഴയതല്ല, പുതിയ ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ പഴയതിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോളും 16 PF പഴയതിലുള്ളതാണ്, അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പഴയത് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില് പഴയത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം ഇരുന്നിട്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാൻ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വൈദ്യുതി ചോദിക്കുന്നതും ഇതിനകത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. വൈദ്യുതി ചോദിക്കുന്ന ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 3 classes ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. ടുമാറോ ആൻഡ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ. അപ്പം അത് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം പറയാം. നാളെ കൊണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് 2 to 4. അപ്പൊ അതോ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിട്ടാണ്? ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നിങ്ങൾക്കല്ലല്ലോ, ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് പിന്നെ ക്ലിനിക്കലിനല്ലേ? അല്ല സാർ, ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് 2 to 4 ആണ്. ഇന്ന് 2 to 4 ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? സർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ക്ലിനിക്കല് കൗൺസിലിംഗ് എന്നിട്ട് വേറെ ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പം ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് 2 to 4 ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? സാറല്ല ഇന്ന് ഇല്ല, ഇനി നമ്മള് പറയാൻ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായിരിക്കണമെങ്കിൽ സാർ കോർഡിനേറ്ററോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇന്ന് 2 to 4 പറ്റില്ല. കാരണം എന്റെ ഇതില് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 4 hours വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം വരില്ലേ? അപ്പം ചാർജ് അത്ര ലെങ്ത് കിട്ടുമോ? ഓക്കെ സാറ് കോർഡിനേറ്ററോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാ. അപ്പൊ നാളെ 2 സമയത്തും ആക്കാം. എന്നാല് 3 ക്ലാസ് അല്ല വേണ്ടിയത്, 3 സെക്ഷൻ അല്ല വേണ്ടിയത്? അതെ. ഇന്ന് 2 to 4 വേണ്ട, നാളെ. സാറുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇതില്. സാറില്ലേ? സാറില്ലേ? നൗഷീർ സാർ ഉണ്ടോ? സാറ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. സാറ് സാറിന് ഉണ്ടാവില്ല. സാറിന് സാറൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതിയോ? നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ, അത് ഇന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഞാൻ. ഇന്ന് ഏതായാലും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വേറൊരു എൻഗേജ്മെന്റിലായിരുന്നു. സാർ പറഞ്ഞില്ലേ അയക്കാന്നുള്ളത്, അത് അയക്കില്ല സാർ? അത് ഞാനൊരു നമ്പറിൽ അയക്കാം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന്. സാറിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്കൊന്നും ഇല്ല സാറിന്റെ നമ്പർ.
സാർ ഒന്ന് അതിലെഴുതും. നമ്പർ ഇവിടെ പറയാം. ഓക്കെ, നൗഷീർ സാറിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം. ആഫ്റ്റർനൂൺ ഏതായാലും ക്ലാസ് ഇല്ല. അപ്പം ടുമാറോ 3 സെക്ഷനിലുള്ളത്. അപ്പം നാളെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ആക്കാം. ഇനി ആഫ്റ്റർനൂൺ വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല, എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, എന്നാ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം നാളെ 10 AM കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ബാക്കി. Okay, sir. Thank you, sir. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you. Thank you. താങ്ക് യു സർ.